السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آیا کہ ناظرین اللہ کے جو ولی ہیں وہ بھی اگر ان سے کوئی کام کہا جائے وہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی بندہ پریشانی میں پھنس جائے تو کیا وہ بھی بچا سکتے ہیں؟ کسی مشکل میں پھنس جائے کیا ولی بھی بچا سکتے ہیں؟ اسی حوالہ سے ناظرین آج ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے مفتی اکمل قادری حفظہ اللہ تعالی۔ معاذ اللہ ان کا کہنا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ولی کچھ نہیں کر سکتا تو معاذ اللہ پھر استغفر اللہ کہ اللہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے اللہ کون سے حفاظت کرتا ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آئیے ناظرین ہم اسی کی زبانی میں ویڈیو دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجینئر حفظہ اللہ تعالی کی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ تعالیٰ کمزور ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا؟ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر نہیں؟ یہی میں اولیاء کرام کے بارے میں عرض کروں گا۔ بعض کہتے ہیں مزارات پہ کیا لینے جاتے ہو، سالوں سے جا رہے ہو، کیا ملا؟ اگر اس صاحب مزار کچھ دینے پہ قادر ہوتا تو کچھ دیتا نہیں؟ تو یہ سوال پھر اللہ پر بھی ہو سکتا ہے، جو جواب یہاں ہوگا وہ جواب یہاں ہوگا۔ اور ضمناً بات آگے تو عرض کروں، بعض کہتے ہیں کہ اگر یہ اولیاء کرام اتنے تصرف والے ہیں، ان کے مزارات پر جا کر دیکھو عورتیں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، بعض جگہ ڈھول ڈھمکا ہو رہا ہے، بعض جگہ چرسی موالی بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں بعض مزارات پر ایسا بھی ہے، فاسق فاجر گھس جاتے ہیں۔ اگر یہ صاحب مزار اتنا تصرف پر قادر ہوتا، ان کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ۔ ہم جواب میں کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے بات مان لی، یہ اللہ کے ولی تصرف پر قادر نہیں ہے، یہ بتاؤ اللہ بھی قادر ہے یا نہیں؟ ہے تو صحیح، تو وہ کیوں نہیں روک رہا؟ اب جواب دیں گے وہ مصلحت خدا بندی ہے، تو یہ مصلحت اولیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ اذن عطا فرما دے، ایک اشارہ کریں پوری کائنات پلٹ جائے، یہ تو اللہ نے روکا ہوا ہے، کیونکہ بہت سو کا امتحان لینا مقصود ہے۔ اگر اللہ کے ولی ہر گستاخ کی گردن موڑ دیں تو دنیا میں گستاخ رہے گا کون؟ تو جہنم بھی تو کسی نے کسی کے لیے تیار کی ہوئی ہے نا، اس میں بھی تو بہت سارے جائیں گے۔ یہ دیکھیں حکم ربی، تو پھر دعوے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے تو اسے بجلی نہیں کاٹے گی۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ خانہ کعبے کی میں نے حفاظت کرنی ہے، وہ ایک ہی دفعہ حفاظت ہوئی ہے ابرا کے لشکر سے، اس کے بعد یزید کے دور میں خانہ کعبے پہ چڑھائی نہیں ہوئی، حجاج ابن یوسف کے دور میں نہیں چڑھائی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ اس لیے کہ اللہ کا دعویٰ نہیں ہے، دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے اللہ نے۔ لیکن بزرگوں کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ جناب وہ تو جناب پول نہیں سن ڈگن دے 65 دی چانگی سے راوی دا اللہ دا گال ہے کہ بعد اپنا مزاری پر وہاں بیٹھے، اس لیے کہ وہ جدید دور میں ہوا ہے۔ یا آپ جیل میں بھی جائیں نا، جیل میں بھی کہتے ہیں پل انہوں نے بچایا سی، جناب وہ پل انہوں نے نہیں بچایا، جو بیچارے ہر سال جو ہے نا ادھر سینڈ بلاسٹنگ کر کے اس کے اوپر پینٹ کرتے ہیں، اس کو زنگ سے بچاتے ہیں، پل انہوں نے بچایا ہوا ہے۔ بزرگ کیسے بچا سکتے ہیں؟ اور سر میں آپ کو جیل میں بتا سکتا ہوں کہ ایسے بھی مزارات موجود ہیں، پوری زندگی ان لوگوں نے کپڑے نہیں پہنے ہیں، نماز تو خیر کبھی انہوں نے سوچی بھی نہیں، ان کو آتی بھی نہیں تھی، تو مر گئے ہیں، تو پیچھے لوگوں نے ان کے مزار بنا دیے ہیں، اور وہاں پہ لوگ بنتے ہیں مرادوں کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک ٹھیا چل پڑا ہے۔ جس بندے نے پوری زندگی خود نماز نہیں پڑھی، اس کے بعد لوگ ادھر جا کے ان کے مزار پہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک ٹرینڈ، اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا، میں آپ کو جہلم شہر کا بتاؤں، یہاں انہوں نے مشہور، آپ جہلم میں لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ 92 کے سیلاب میں بزرگاں نے مزار پانی نہیں سی بڑھیا، اور اس مزار کی بات کر رہے ہیں جس کی صفائی میں نے خود کی ہوئی ہے، میں نے تو کی ہوئی ہے، مجھے تو آپ سارے سونے کے بھی بن کے آئے ہیں، مجھے تو پتہ ہے میں نے صفائی کی ہوئی ہے، لیکن کہانی چلی ہوئی ہے، پانی نہیں بڑھیا، پانی نہیں بڑھیا، پانی نہیں بڑھیا۔ تو یہ ساری کی ساری یعنی ایک کہانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی،
नाज़रीन, देखा जाए अगर वली की करामत है तो हाथ मेरे अल्लाह का है, लेकिन नाज़रीन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी बड़ी बड़ी छोड़नी शुरू कर दें। जैसा कि आप देखेंगे कहा जाता है कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने 18 साल की डुबी हुई कश्ती दोबारा यानी तार दी। फिर कहते लै 12वीं वाले का नाम 11वीं वाले का नाम तो डुबी हुई तर जाएगी, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन नाज़रीन हर मुश्किल वक्त अल्लाह को ही पुकारना चाहिए, क्योंकि अंबिया ने भी मुश्किल वक्त के अंदर अल्लाह को ही पुकारा है। अब देखें आप पहले नंबर पे देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मौका के अंदर जब 313 से अब्बा गए हैं, तफसील बुखारी का मुताला करें बल्कि सूरत अनफाल का मुताला करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुश्किल के 313 आ गए हैं, तो उधर 1000 की तादाद है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अल्लाह अगर ये 313 ही कट गए तो तेरा नाम कौन लेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब के सामने इल्तिजा की। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? कुरान पाक की आयत है इस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइका। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, जब आपने मेरे सामने दुआ की, जब आपने इस्तिगासा किया, हमने आपकी दुआ को कबूल कर लिया और हजारों की तादाद के अंदर हमने फरिश्ते को भेजा है। अब यहाँ पे एक और अब जुमला बताता चलूं। अब 28 पारा शुरू के अंदर पढ़ेंगे यानी 28वां पारा। कुरान पाक की आयत क्या है? फरमाया क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। यहाँ पे नाज़रीन उस औरत की बात हो रही है जो अपने खामद के बारे में झगड़ा कर रही थी। उसका नाम क्या है? खौला बिनते साइलबा, और खामद का नाम क्या है? औस बिन सामद। अब इसके खामद ने इसको माँ कह दिया यानी इजहार कर लिया। अब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई है, दरवाजा खड़काया है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर बात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह दी कि मेरे ऊपर अभी वही नहीं आई, मैं आपको क्या मसला बताऊं। अब देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीबी को मोड़ दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अभी तो मसला ही नहीं आया, अभी वही नहीं आई तो मैं आपको कैसे बता दूं। अब खौला के ऊपर मुश्किल है तो खौला ने फिर किसको पुकारा है? कुरान कह रहा है खौला ने फिर रब्बुल आलमीन की तरफ हाथ उठा लिए। कुरान इसलिए तो कह रहा है क़द समी अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका, तहकीक अल्लाह ने सुन लिया उस औरत की पुकार को जो झगड़ा कर रही थी अपने खामद के बारे में, व तश्तकी इलल्लाह, और शिकवा कर रही थी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इनकार कर दिया। अब उसने दरवाजा किसका खड़काया? रब्बुल आलमीन का दरवाजा खड़काया। तो खैर आप ये सूरह मुजादला पढ़ेंगे आपको सारा किस्सा पता चलेगा। खैर मैं ये भी बताता चलूं, जब फिर वही आई है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला बताया कि अपने खामद से कहें कि आप गुलाम आजाद करें। कहने लगी जी इतनी ताकत नहीं है। फरमाया फिर ऐसा करें कि 2 महीने पैदल पे रोजा रखे, फमन लम यजिद फसियाम शहरैन मुतताबिऐन मिन कबल अन यतमासा, 2 महीने पैदल पे रोजे रखे। कहने लगी इतनी ताकत ही नहीं है कि वो 2 महीने रोजे रख सके, वो जब तक 2 टाइम रोटी ना खावे 3 टाइम उन्होंने नजर नहीं आंदा। तीसरे नंबर पे फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे फिर उसे कोई ऐसा करे कि 60 मिस्किनों को खाना खिला दे। कहने लगे इतनी भी ताकत नहीं है, इतनी भी हमारे अंदर नहीं ताकत है। खैर खजूरों का टोकरा आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पकड़ाया कि अपने खामद से कहें कि जाके ये 60 मस्कीनों के अंदर बांट दे यानी उनको खिला दे, तो आप सुलह सफाई के अंदर रहें। खैर नाज़रीन इससे भी ये पता ये चलता है कि अब खौला ने तो रब्बुल आलमीन का दरवाजा खड़काया है। तो देखें अगर यही बात देखें, अब आप सूरतुल कसस का मुताला करेंगे तो नबी मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के एक बंदे ने आके नबी मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि फिरौन आपके पीछे निकलने लगा, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम तो निकल पड़े हैं, मदीन के अंदर जा पहुंचे हैं। तो वहां पे जाके इन्होंने यही तो दुआ की रब्बी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। खैर नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने रब को पुकारा मुश्किल के वक्त, अल्लाह पाक ने परेशानी को दूर किया। तो खैर नाज़रीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को ही मुश्किल के अंदर पुकारना चाहिए। और ये भी हम दुआ करता चलूं अब अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बेऔलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।